بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گرما گرم اور زبردست تبصروں کے لیے بہروپ نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے بلاول صاحب نے، فردوس آپا اور نون لیگ کے ایک کارکن اور پی ٹی آئی کی ایک کارکن۔ ویلکم ٹو دا شو بلاول صاحب۔ Thank you so much, چاچو وسے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں کسون مارے گی میرے شعر پورا ہوں۔ اور آپ سنائے وسیع جی، چادر اور چار دیواری کا بہت خیال رکھیں۔ 10 سال پہلو زرداری صاحب نو کہندی ہوندی سی ان کو سیٹ دے دینی دینے بکواس کرتے ہیں۔ بڑی گرما گرم خبریں ہیں، مجھے بلاول صاحب سے بھی اس بارے میں بات کرنی ہے، آپ سے بھی، ان دوستوں سے بھی، مگر اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ فراغت کے دن کیسے کٹ رہے ہیں آج کل؟ فراغت کے دن کیسے کٹتے ہیں ایک شاعر ہی بتا سکتا ہے۔ جب بندے کے پاس شاعری ہو اور مشاعرہ نہ ہو تو کیا ہے؟ نہیں تو پھر آپ کون سی پارٹی جوائن کر رہی ہیں؟ فی الحال تو ابھی پی ٹی آئی میں ہوں۔ انہوں نے دل سے بھی نکال دیا اور وزارت سے بھی۔ اگر بلاول صاحب کا دوبارہ پیغام آئے آپ کو کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیں تو؟ بلاول بیٹا تو میرے ہاتھوں میں کھیلا ہے۔ ایدیاں گلاں جنانا بیٹا بالکل نہیں ہونا۔ چاچو وسے اس جلے ہوئے چھلی کے منہ والے کو چھوڑیے۔ بہت اچھے، چاچے، میں تیری حمایت کرنے ہیں پتر۔ بلاول چاچی سے بات کر رہا ہوں میں۔ او بی بی دا پتر ہے، ساڈے سامنے سائیکل چلاوندا رہیا۔ اے تے بی بی دا پتر تو کہدا پتر۔ وسیع آپ نے میری بد دعا میں اثر دیکھا؟ بد دعا کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کے قسم میں سنا بڑا اثر ہے۔ بہت زیادہ تیاریاں اور تیزیاں شروع ہو گئی ہیں تمہاری۔ ماشاءاللہ شو کیا نمبر 1 آ گئے، تم تو پکڑے نہیں جا رہے۔ ایک دفعہ ذرا مجھے وزارت میں آ لینے دو، پھر یہ چادریں چودریں جہاں سے لیتے ہو نا میں ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت کم چادر میں دیکھا ہے۔ نہیں، میں جس زمانے میں رات گئے کیا کرتا تھا تو چادر تو بہت ہی زیادہ یوز کرتا تھا۔ اچھا، ہاں، اس کا فارمیٹ بھی ایسا تھا، چونکہ لٹریچر اور شاعری اور میوزک اور ہسٹری، تو پھر وہ چادر کے ساتھ ہی کیا کرتا تھا۔ اچھا یہ جو تم چادریں لیتے ہو یہ باقی شاعروں سے تم کو بتا بتا تو نہیں لیتا؟ آپ کو پتہ ہے جس سیٹ پہ مجھے نکال کے فیاض الحسن چوہان کو بٹھایا تھا اس کے پاس بھی نہیں رہی۔ آپا یہ بتائیں کافی دیر بعد آئی ہیں، کیا کر رہی تھی آپ؟ میں جب سے عہدے سے فارغ ہوئی ہوں، گھر کے کاموں سے ٹائم ہی نہیں ملتا، تو اور کیا، ہانڈی بھی خود بناتی ہوں، کپڑے بھی خود دھوتی ہوں۔ سچی؟ ہاں، یہ گلوز بنا کیوں پہنے ہیں؟ کیوں؟ اس سے کپڑے بھی دھوتی ہوں اور بدتمیز بندے بھی دھوتی ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے اس سے کپڑے بڑے اچھے دھلتے ہیں۔ وہ کیسے آپا؟ صرف پاؤنڈ دی لوڑ ہے نہیں، 2 کو سون مارے ہو کپڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپا میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر ایک انتہائی شریف آدمی ہو لیکن چوروں کا دوست ہو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ پتر تیری جیب کٹی گئی، تیرے ذہن سے چور ہی نہیں نکلن دیا۔ بلاول صاحب یہ بتائیے کہ حال ہی میں شہزاد اکبر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم بھی ان کی کارکردگی سے ناخوش تھے۔ آپ کی پارٹی کا کیا اس پہ موقف ہے؟ دیکھیے چاچو، اوکے پاپا بولو پپو بولو۔ پاپا اپنی بات کمپلیٹ کیجئے نا، ہم آپ کے ریسپیکٹ میں بول رہے، پی ٹی آئی نے تو آپ کا ریسپیکٹ کیا نہیں۔ پتر اتنی دیر دی شو ختم ہو جائے۔ آپ ہماری جند ہے، ہماری جان ہے۔ میں تو آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا تھا بلاول ہاؤس، آؤ لوٹو کے لے، چم چم کے لے، مزے مزے کے کھانے کھائیں۔ یہ کلپ خان سب تک پہنچ سکتا ہے۔ اصل میں کافی دیر سے میں سیاست سے آؤٹ ہوں نا۔ نہیں، آپ یہ بتائیے شہزاد اکبر صاحب نے جو کیسز بنائے تھے وہ درست تھے غلط تھے؟ دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں جب تک میری سیٹ مجھے واپس نہیں مل جاتی، نو کمنٹس۔ ہاں بندہ ہے بھی اور پنگے ہیں جو پاس جائے۔ بلاول صاحب دیکھیں وسیع چاچو، کٹ پوتلی کے ان بنائے ہوئے کیسز میں کوئی اثر تھا ہی نہیں۔ اگر ہم کلپریٹ ہوتے تو ہم خود سے استعفیٰ دیتے۔ خون دی بازی نہیں شروع کرتے۔ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے جی شہزاد اکبر کے استعفے؟ اس تے بھنگڑے پاؤنڈ ہے جناب، مٹھیاں منڈیاں کل۔ اے بالکل جھوٹا آدمی سی، ایڈی موٹی اینک کر لی ساڈے کیس پڑھ کے، ککھ نہیں نکلیا، آپ نکل گیا۔ دسو جی، اگر شہزاد اکبر کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ چور نہیں ہیں۔ اے خان صاحب بھی جا رہے نے، اے مارچ دے وچ جا رہے نہیں جا رہے خان صاحب، کہیں نہیں جائیں گے خان صاحب، پی ٹی آئی یہی رہے گی، اگلے 5 سال ہماری ہی حکومت ہوگی۔ ساڈیاں پھر لاشاں پئیاں ہونگیاں۔ اتنی جلدی مرنے نہیں دیں گے تمہیں جیل پہنچانا ہے۔ اسی اپنی گل نہیں کرنا، پاکستانی عوام دی گل کرنے پہ۔
देखा देखा शाह साहब आपने, ये तो चाहते ही यही है कि पाकिस्तानी अवाम मरती रहे और इनके महल बनते रहे बाहर। उत्तो खान साहब तड़ियां लाउंडा कहंदे बाहर आके और खतरनाक हो जाऊंगा। ओए अगे तू घट खतरनाक है। वैसे मुझसे सवाल कर लो, मैं घर कपड़े धोने वाली मशीन ला के आई। चाचू वसी शाह जी, आपने इस आंटी बिल बतौरी को यहाँ पर क्यों बुलाया है? बिलावल, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। आपको पता है बिल बतौरी एक चुड़ैल थी। इनको चुड़ैल तो आपको नहीं कहना तो वो चाहिए। लगते हैं ना चुड़ैल। गैर पार्लिमानी किस्म की गुफ्तगू इनका है। मेकअप उतारिए। खबरदार मेरे मेकअप के बारे में कोई बात की तो। तुमने मेकअप किया है? हाँ, लाइट सा किया। ओह माय गॉड। वैसे मुझसे कुछ सवाल करना है कि नहीं? ऐ पागे मेरे हाथ सच्ची मुझे को सोन बन गए। वैसे मेकअप आपने तो कभी भी नहीं किया होगा। नहीं, मैं क्यों मेकअप करूंगा? वैसे ही बहुत लाल पीले हुए मेकअप में मुझे वैसे लिपस्टिक बहुत पसंद है। अच्छा। और आईलाइनर, बहुत अच्छी बात, आई शेड, अच्छी बात, मस्कारा, बहुत अच्छी। मैं सारा मेकअप इकट्ठा करके ना एक दफा ही लगा लूं। और तो पॉलिटिशियन का क्या होता है, कहीं ना कहीं जाना होता है उन्होंने। मनेरी वाला बड़ा खुश हुंदा कहंदा इस गली च मेरा सारा विक जांदा। छोड़ो सियासत को, मनियारी की दुकान बनाओ। पोपो, फुफ्फो सदके जावे। आपकी जो डबल चिन है चल शरारती ना होवे। बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। पुत्रे गल ऊंची नहीं करी दी, हौली दसी दी। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कीटो डाइट शुरू कीजिए। बेटा हमारी उम्र अब कीटो वाली नहीं, अब तो कांटो वाली। चाची अभी भी आप 18 years old यंग लगती है, तभी तो मैं चाहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाइए। अच्छा, इतना बंदा को राज की गल भी नहीं कर सकता। नहीं, वो भी ऊंची दस के सारी गल खराब कर। अच्छा बिलावल, ये बताइए, और फिरदौस साहब आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा। हाँ बस ही। शेख रशीद साहब ने कहा है कि इन्होंने जो मार्च करना है कराची से इस्लामाबाद वो करें, मगर 23 को ना करें, या पहले कर लें या बाद में कर लें। तो मार्च आप मुलतवी करेंगे या 27 को करेंगे? वैसे तो मैंने बाबा को मशवरा दिए थे कि 14 फरवरी को मार्च कर लेते हैं। तो रश भी बड़ा होता। मोहब्बत की मोहब्बत और सियासत की सियासत हो जाएगी। वैसे अपनी मिसाल को दुरुस्त करे वसी साहब, सियासत की सियासत और पूंडी की ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ। क्यों? ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਾਣਾ। वैसे तुम ना, हम 15 मिनट की ब्रेक लेते, तुम वॉशरूम से हो आओ। तू चुप कर काला गुलाब। ना कर बिलावल पुत्र, तू तो गुलाब को नफरत करो। अच्छा फिरदौस साहबा, चूंकि आप बहुत सीजनड पॉलिटिशियन हैं, ये जो पीएम ने कहा कि मैं अगर हुकूमत से बाहर आ गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। अब अगर आप पीएम की स्पीच देखें तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो पैगाम अपोजिशन के लिए उन्होंने दिया है, मगर ये लोग ट्विस्ट कर रहे हैं। परवेज़ रशीद साहब ने कहा कि ये बयान जो है ये जो ताकतवर हलके हैं उनके लिए है। आपको क्या लगता है कि अपोजिशन के लिए है या ताकतवर हलकों के लिए है? खान साहब हर दौर में बहुत एनर्जेटिक रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब बहुत संभल के खेलने की बारी है। एक बॉल भी मिस की तो क्लीन बोल्ड होने का खतरा है। खान साहब माशाल्लाह जिस एज में है, अब तो बैठे बैठे भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। क्या मतलब? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ। हम पागल हैं, जिनके साथ एक पेज पे हैं उनको क्यों सुनाएंगे, उनसे क्यों लड़ाई करेंगे? ये तो फुफे कुटनी का किरदार अदा करते हैं शाह जी। बुरके पहन के जाते हैं मुलाकातें करने, इधर की उधर लगाते हैं ये। और शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान ਦੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ। नहीं गए तो थे वैसे ना बुरका ਓਏ पहन। ਅਭੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? फिरदौस साहबा, आपने बताया नहीं कि खतरनाक वाला जुमला किसके लिए था? मैं अपनी राय दूं, आप चूंकि सबको जानती हैं ना, उन हलकों को भी जानती हैं, इमरान खान साहब को भी जानती हैं, इन्हें भी जानती हैं। मैं तो हल्कों को भी जानती हूँ और भारी को भी जानती हूँ। ये सारी दुनिया बेचैन है जानने के लिए कि खतरनाक वाला जुमला किसके लिए है। खान साहब इतने बच्चे नहीं हैं, उनको पता है किसके लिए खतरनाक होना है और किसके लिए नहीं। इस पे ब्रेक नहीं बनती थी। अच्छा बिलावल साहब, आपने एक ट्रैक्टर ट्रॉली रैली की क़यादत करते हुए ये कहा कि जो बड़े बड़े घर हैं उन पर आके आप टैक्स लगाएंगे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक डॉन की एक रिपोर्ट मुझे याद आ रही है 2015 की, कि सिर्फ बिलावल हाउस लाहौर जो है
اس کی مالیت اس زمانے میں 1 بلین روپیز سے زیادہ تھی. وہ بھی ایک بڑا گھر ہے. 70 کلفٹن بھی ایک بڑا گھر ہے. تو پھر آپ اپنے اوپر بھی ٹیکس لگائیں گے؟ آپ کو بنی گالا والا گھر یاد نہیں آتے؟ اس پہ بھی لگائیں, رائے ونڈ پہ بھی لگائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے سے شروع کریں نا. کیوں نہیں شروع کریں گے, اپنے گھر سے شروع کریں گے, اور اس کے بعد یہ ساری عوام نعرہ لگائے گی کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا. میں نعروں کی نہیں, بڑے گھروں پر ٹیکس کی بات کر رہا تھا. یہ نعرے مارن لگ پڑیں گے. تو چپ کر جا پٹواریا. کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نعرہ مارنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک نعرہ میرے نانا نے دیا تھا, روٹی کپڑا اور مکان. اس پہ کتنے فیصد عمل ہوا؟ اور وہ نعرہ نہیں تھا, لارا تھا, لارا. اگر اس وقت ماشاء اللہ نہ لگتا تو آج تمہارے پاس بھی ایک گھر ہوتا. بلاول اس کے بعد بھی آپ کی 3 مرتبہ حکومت آئی, لیکن لوگوں کے گھر نہیں بنے. بنے تو ہے, بلاول ہاؤس بنے ہیں نا. سارے اتنے آ کے رہن لگ پئی. اپنا منہ دیکھے بلاول آستن کو پڑھن بھی نہ دوے. بلاول اپنی ٹیم چھانٹی کر پتر, تیرے منہ سچ نکل. ویسے بلاول صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بلاول ہاؤس تو بن گیا اتنا بڑا لاہور میں بھی, مگر عام آدمی کو تو گھر نہیں ملا نا. اور بہرحال 3 بار حکومت اس کے بعد بھی ملی, بھٹو صاحب کے بعد بھی آپ لوگوں کو. بس یہ کتنا ٹائم ہے پروگرام ختم ہونے میں؟ بس آپ آخری بات کر لیجیے جو کرنی ہے. بھائی 1-2 سوال کر لو, پھر راستے میں دھند بہت ہوتی ہے. اچھا فردوس آپ. 1 منٹ, مجھے ایک نعرہ آئے ہیں پپا, تو آدھا جی خوش ہو جائے گا. وسیع لگتا ہے مجھے پھر وزارت ملنے والی. نعرہ تو سن لیجئے, کل بھی پپا زندہ تھی, آج بھی پپا زندہ ہے, کل بھی پپا زندہ تھی, آج بھی پپا زندہ ہے. میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں. کیوں؟ یہ فریال پھپھو کی بات کر رہی ہے فردوس؟ ناظرین stay with us, we'll be right back. You are watching. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کا. اور ناظرین جب میں خبروں کا انتخاب کرتا ہوں کہ بھئی آج کون سی خبر ڈسکس کی جائے گی پروگرام میں, تو سب سے پہلے ناظرین کی پسند ناپسند پیش نظر ہوتی ہے. اس خبر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں, مزاح کے ساتھ ساتھ ہمیں سیکھنے کو کیا ملے گا, یہ پیش نظر ہوتا ہے. اور بعض اوقات میں خبر صرف اور صرف اپنی جو ٹیم ہے اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ یہ خوش ہو جائیں. کو گندی خبر نہیں, پہلی خبر جو میں نے منتخب کی ہے وہ ہے بندروں سے متعلق. اچھا, بندر اور تھائی لینڈ. یعنی کہ آپ جو ہمیں خوش کرنے کے لیے خبر آج پڑھ رہے ہیں وہ بندروں کی ہے. نہیں, ایسا میں قطعی نہیں کہہ سکتا. البتہ بندروں سے متعلق خبر ہے اور تھائی لینڈ سے آئی ہے. اے تسی بندروں دا کہہ کے نا تے اشارہ مرحوم حل کر. وچ جڑا تھائی لینڈ دا ذکر ہے, بندر ضرور مساج کراؤندے ہونے. بندر پتہ نہیں مساج کروا رہے تھے کہ نہیں, مگر مساج کرنے والوں کو تنگ ضرور کیا انہوں نے. ہوا یہ کہ جی تھائی لینڈ کی سڑکوں پر گزشتہ ہفتے درجنوں بندر نکل آئے. شہر میں لوگوں کے ساتھ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی باقاعدہ, اور شہریوں سے جو ہاتھ لگا وہ چھین کر فرار ہو گئے. پھل, فروٹس, دیگر کھانے کی اشیاء اور مشروبات. ایک بندے کو مشروبات لے گئے اصل, وہ مشروبات ہور سی. باندر نے گھر جا کے انہوں دعا ایک باندر تے مشروبات پی کے پانی والی موٹر سائیکل تے چڑھ گئے. انہیں تے سلطان گولڈن نو چیلنج کرتا, اور انہیں ٹونو ہوئی کیا سلطان نہیں ہوتا سلطان. جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان بندروں کی وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. شریر بندر اور اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, گاڑیوں پہ چڑھ گئے ہیں, اور یہ دیکھیں کیلے کی پیٹیوں میں سے کیلے نکال کر کھا رہے ہیں. بندر تے بنے ہیں, مار نہیں ہوتا, یہ تے کھلے. کیا جی, بندر تو پاکستان کے بڑے شرارتی ہوتے آپ سے کیا شرارت کر دی بندر نے؟ پاکستانی بندر ٹون ہو جاتے ہیں, اکھا مارن لگ پہ. جی نہیں, مری ادھر ادھر جانا تو بندر نہیں ملتے راستے. ایک بندر نے غلطی تے نہ بینا نو چھیڑتا, وہ 8-10 گھنٹے تک معافی مانگتا رہا. کہتا باجی میرا دھیان نہیں پیا. بندر شرارتی ضرور ہوتے ہیں, پر ہم سے بڑا بندر کون ہے سر؟ اچھا آپ نہ بھی کہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں. ایسے نہ کہیں, آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اچھا شاہ صاحب کے بزرگ باندر نا نال دے باندر کہہ رہے ہیں, اور میرے چنے بھی پھڑ لیے میرے کو ٹریا. اچھا, دوسری جو خبر پروگرام میں نے شامل کی ہے وہ جہاز کے سفر سے متعلق ہے, مگر خبروں کی نوعیت مختلف ہے. جہاز کامن ہے دونوں خبروں میں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سے لندن ایک جہاز جا رہا تھا اور اس میں ایک مسافر نے انکار کر دیا کہ وہ ماسک نہیں پہنے گا.
वो तनाज़ा इतना बड़ा, मुसाफिरों ने शोर मचाया कि पायलट ने फैसला किया कि वो जहाज़ वापस ले जाएगा। वो वापस ले गया, उसको उतारा और उसके बाद फिर उन्होंने, मगर उस शेर के बच्चे ने मास्क नहीं लगाया। शेर तो नहीं बल्कि जाहिल कहना चाहिए, इसलिए कि अब तो पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि मास्क लगाने से आपकी इस बीमारी से बचत होती है, मास्क लगाने से, फासला इख्तियार करने से, वैक्सीनेशन से। क्योंकि देखिए ख़तरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कराची में तकरीबन 40% तक रेट चला गया था और कई लोगों ने कोरोना की इस लहर में अपने प्यारों को खोया है। तो एक तासुर ये बन गया था, हम सब ये समझने लगे थे कि भाई अब इजी हो जाएं, अब शायद ये बीमारी टल गई है। तो बला अभी टली नहीं है। और अगर आप अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं, अपने आप से भी, देखिए अपनी जान की हिफाजत करना जो है वो भी ऐन इस्लामी फरीज़ा है। मास्क लगाएं, फासला इख्तियार करें, जो बड़ी बड़ी गैदरिंग हैं उनसे गुरेज करें और वैक्सीनेशंस करवाएं। और अगर वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, कुछ महीने गुजर गए हैं, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और बूस्टर लगवाएं। अभी देखिए हमारा एक मुशायरा था 28 जनवरी को सरीना होटल वालों का, इफ्तिखार आरिफ साहब भी उसमें थे और दीगर भी हमारे बड़े नामवर शोराए कराम, जो सीनियर लोगों का मुशायरा था। और मुझे इतनी खुशी हुई कि जब ये ग्रुप में ऐलान हुआ कि कोरोना की वजह से मुशायरे को पोस्टपोन किया जा रहा है, तो इफ्तिखार साहब ने, जितने सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जब तक ये वबा है इस किस्म की कोई तकरीब नहीं होनी चाहिए। तो यही रवैया सबको इख्तियार करना चाहिए ताकि इस बला से हम और हमारे प्यारे महफूज रह सकें। सुनो जी, तकरीर बाद चो कर लेना। मैनू ये दसो, मैं वो मुसाफिर हाँ जिन्हें मास्क लाने तो इनकार किया है? तू वो मुसाफिर है जिन्हें झाड़ू लाने तो इनकार किया। जो तुहाडे कोई इहो जिहा है सी तो मैनू क्यों बनाया? वो बैठा जे नहीं, मैं है कौन हाँ? सीनियर आर्टिस्ट। हुणे कहना मैं कौन हाँ, हुणे थोड़ी देर बाद पूछेगा मैं किहदा पुत्र हाँ। अच्छा, आप वो किरदार नहीं है जिसने मास्क लगाने से इनकार किया था। आपको तो वो किरदार दिया गया है कि जो खबर अभी मैं शेयर करूंगा, मुझे तो उस खबर ने उदास कर दिया। थानू कहते कॉमेडी करो तो आप तुसी उदास होंडे हो। असल में यार खबर के कई पहलू होते हैं। अच्छा, एक मिजाह का भी पहलू होता है, किसी और एंगल से जाके देखें तो वही मिजाह की बात बाज़ औक़ात आपको उदास कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हुण उदासी करनी है या कॉमेडी करनी दस दे हो? आपने कॉमेडी करनी है, मैं उसके दूसरे पहलू पर रोशनी डाल दूंगा। मेरे तो रोशनी पाओ, मैं कौन हाँ? इतने रोशनी रहने दो, तेल पाओ तो आग लाओ। ताहिर भाई, मैंने आपको पहले भी कई मरतबा गुजारिश की, तेल डालकर आग लगाना, तेज़ाब फेंक देना, इस किस्म की जितने भी रवैये हैं उन्हें हमें हर फोरम पे कंडेम करना चाहिए। इसको कभी इनकरेज नहीं करना चाहिए। मिजाह में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को जिससे तशद्दुद पैदा होता है उसे हमें डिस्करेज करना चाहिए। ਉਹ जनाब चलो अग नहीं लाते, वैसे कोई गल करके साड़ देने। उन्हें आज कसम खा दी कि मैं उन्हें साड़ के जाऊंगा। अच्छा, ये एक जनूबी अफ्रीका का बाशिंदा है और एक जहाज़ जा रहा था हॉलैंड। अच्छा जी। तो ये जो जहाज़ के अगले पहिए हैं, पहिए जहाँ बंद होते हैं वहाँ खाना होता है और थोड़ी सी गुंजाइश होती है। ये उस खाने में छुप गया और 11 घंटे का तवील सफ़र तय करके ये हॉलैंड उतरा है उस खाने में छुप कर। और वो खाना बंद नहीं था, हवा लग रही थी बाकायदा वहाँ। और ये गैर मामूली वाक़या है, इसलिए कि जहाज़ जब अपनी मुकर्ररा बुलंदी पर परवाज़ कर रहा होता है तो टेम्परेचर बहुत लो होता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। उसके बावजूद इसने सर्वाइव किया और 11 घंटे के बाद ये हॉलैंड पहुँच गया। ओए तेनू ठंड नहीं लगी? नहीं, जब ये वहाँ पहुँचा है तो इसका जिस्म शदीद लागर हो चुका था। और आप देखिए इन यूरोपीय अक़वाम की एक बात, अच्छा एक बात अच्छी क्या है यार, इन्होंने ना अजीब व गरीब किस्म की एक मुनाफिकत में एक मलका हासिल कर लिया। मुनाफिकत कैसे शाह जी? यार देखिए, इन्होंने ना जो विद इन द टेरिटरी एक सरहद है ना अपनी, उनकी मसद हॉलैंड की या यूरोप की, उसके अंदर किसी प्रेसिडेंट का, किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी अमीर आदमी का बच्चा भी कोई गलती करेगा, कोई भी शख्स गलती करेगा, वो कानून से बाला नहीं है। अगर किसी शख्स ने किसी जानवर को नुकसान पहुंचा दिया है तो भी वो कवानीन पर अमल करेंगे और जानवर को तकलीफ पहुंचाने वाले को सजा देंगे और सख्ती से उन कवानीन पर अमल करवाते हैं। तो इसमें मुनाफिकत कहाँ है? मुनाफिकत ये हुई कि जब सरहदों से बाहर आते हैं तो मुल्कों को तराज कर देते हैं। फिर अफगानिस्तान होता है, फिर इराक होता है, फिर लीबिया होता है। अपने मुल्क में, अपनी सरहदों में इनके लिए कुत्ते बिल्ली की जान कीमती है, मगर जब ये बाहर निकलते हैं तो दूसरे मुल्कों में जाके डेजी कटर बरसाते हैं। तो इसके केस में क्या किया? जब ये उनकी सरहद पे उधर गया तो डच फौज से पूछा गया कि भाई आप इसका क्या करेंगे, ये गालिबन सियासी पनाह लेना चाहता है ये जो शख्स है अफ्रीका से जो आया है। तो उन्होंने कहा ये बाद में देखा जाएगा, फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारी सरहद में आ गया, हम उसकी जान बचा सकें। इस वक्त उसका इलाज हो रहा है। ये उतरते हैं बिल्ली बन गया। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। यू आर वाचिंग जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद।
اچھا بھی نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز میں جو اگلی خبر میں نے شامل کی ہے، اس میں اس شخص کا جو رویہ ہے، انفرادی طور پر جس سچائی کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، جیسا زندہ اس شخص کا ضمیر ہے، اس نے یار حیران کر دیا مجھے۔ اچھا جی، 61 سالہ یہ شخص ہے، اینتھنی اس کا نام ہے، برطانیہ سے خبر آئی ہے۔ اس کی بیوی کا نام ہے روتھ، وہ کام کرتی تھی بزرگ شہریوں کا جو دیکھ بھال کا سینٹر ہوتا ہے اس میں، اور ایک دن شوہر نے دیکھا، وہ محسوس کر رہا تھا کچھ عرصے سے اینتھنی، کہ اس کی بیوی نا اضافی اخراجات کر رہی ہے، یعنی کپڑے لا رہی ہے، جوتے لا رہی ہے، جسے کہتے ہیں نا ایسٹس بیونڈ مینز، یعنی کہ اتنے پیسے اس کے پاس ہیں نہیں، اتنی انکم ہے نہیں دونوں کی جتنے وہ اخراجات کر رہی ہے۔ مگر اس نے کہا ٹھیک ہے کہیں جوڑے بوڑے ہوں گے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ بیوی بڑبڑا رہی تھی کچھ، اس بڑبڑاہٹ میں بیوی پکڑی گئی کہ اس نے کیا ہے۔ تو جب وہ نیند سے بیدار ہوئی ہے تو اینتھنی نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے سارا۔ بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ میں پکڑی گئی ہوں اور سوتے میں نے سچ اگل دیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ایک بزرگ خاتون کا جو ویل چیئر پر ہے، جس کی دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری ہے، اس کا کریڈٹ کارڈ میں نے چرا لیا ہے اور اس کے کریڈٹ کارڈ سے میں یہ خرچہ کر رہی تھی۔ تو شاہ جی اس میں اینتھنی کی ایمانداری کہاں سے آ؟ ہاں یہی تو خبر ہے۔ اینتھنی نے یہ بات پولیس کو بتائی اپنی بیوی کا راز کہ بھائی میری بیوی نے ایک بزرگ خاتون کا کریڈٹ کارڈ چوری کیا اور اس سے خرچہ کر رہی ہے۔ بہرحال کیس عدالت میں چلا گیا اور 16 ماہ کی سزا ہوئی اینتھنی کی بیوی کو۔ جی تسی معصوم آدمی ہو۔ کیا مطلب؟ اینتھنی ایک چلاک آدمی سی، یار اپنی بیوی کو پکڑوا دیا اس نے، چلاکی کی اس میں کیا بات ہے؟ بیوی نو پکڑوان دا ہور بھی بہانا لب رہا سی، لیکن انہوں یہ لبیا انہیں ان کا رج کے شاپنگ کر، جو تو ٹگا ایک نہیں رہا انہیں پھڑواتا۔ دیکھو دی چلاکی، بیوی خوش کر لی، جان بھی چھڑا لی اور ایماندار بھی بن گئی۔ مگر قصور تو بیوی کا ہے نا، اینتھنی نے تو نہیں کہا تھا کہ کریڈٹ کارڈ چوری کرو۔ یہ سارے کیس چ قصور مائی دا جدا کارڈ ہے۔ یہ اینتھنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، روتھ بھی موجود ہے، وہ خاتون بھی موجود ہے، بزرگ خاتون جو ویل چیئر پہ ہے۔ ذرا ان سے بات کرتے ہیں، یہ کیا حرکت کی آپ نے روتھ؟ خرچے تو مینوں دیندا نہیں سی، اور میں کی کر دی؟ تو ایدا سر پاڑ دی، تو میرا کارڈ کو چوری کیتا۔ اچھا یہ بھی اولڈ ہوم میں ہوتے ہیں؟ ہاں جی میں بھی ہوتی ہیں جی، میری بڑی چیزیں نے چوریاں کیتیاں نے، یہ گلاں باتاں ہوندیاں رہندیاں نے۔ یہ حالے تہاڈی طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تسی شاعر ہو ماشاءاللہ، میں تہاڈی بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے۔ انہیں سارے جو اینٹنی کون ہے؟ اینتھنی وہ ہے جی میں اینتھنی۔ اچھا جی گلاں تے ہوندیاں رہندیاں نے، وہ جڑا تہاڈا شعر ہے کنگن والا، وہ تے سناؤ ذرا۔ چہل انگریز پتہ نہیں پہلیاں جی بیٹھا۔ اچھا یار ہری بھائی یہ بتائیں کہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی خواتین شاپنگ کرتے ہوئے کریڈٹ کارڈ لے جاتی ہیں شوہروں کا، جی جی، تو آپ نے الگ الگ کریڈٹ کارڈ رکھے ہیں دونوں بیگمات کے لیے، یا ایک ہی کریڈٹ کارڈ آپ دونوں کو دے دیتے ہیں؟ نہیں شاہ جی میں نے کارڈ لیا ہی نہیں۔ کیوں؟ میں ان کو کیش دے دیتا ہوں۔ یار لیکن اس کا ایک مزہ تو ہے نا، بیگم جا رہی ہیں شاپنگ کرتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا کریڈٹ کارڈ لے جا رہی ہوں۔ مزہ کادا ہے، وہ شاپنگ کری جا رہی، میں نے بہت میسج آئی۔ نہیں تو کریڈٹ کارڈ نہ صحیح ڈیبٹ کارڈ لے جاتی ہوں گی آپ؟ نہیں وہ بھی میں کارڈ نہیں دیتا۔ نہیں کبھی ہوا کسی بیگم نے نکال لیا ہو کریڈٹ کارڈ آپ؟ بھیا بیگم چور نے۔ نہیں یہ چوری تھوڑی ہوتی ہے، یہ استحقاق ہے۔ میرے خیال ایسی اینٹنی تھی آئیے۔ کرو گرم پانی والا تہاڈا کیڑا شعر ہے وہ تو سناؤ۔ ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا۔ بھائی کیا کہنے؟ آپ کی اتنی ایج نہیں ہے، آپ کیسے پہنچ گئے اولڈ ہوم میں؟ شادی نہیں میں کیتی، وہ مینوں چوک کے لے گئے کہ تو 50 تو اتنے ہو گئے تینوں لے کے جانا، میں اتنے چلا گیا، اتنے میں کے پہنچے تہاڈیاں کتاباں پئیاں، میں کتاب کھولی، پہلا شعر میں سنیا، میرے کلیجے نوں ہاتھ پی گیا۔ کون سا؟ ایک دوجے نے بوڑھا ہوا دیکھا ہے۔ ایک دوجے کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے، ہاں جی بولو اور محبت کس کو کہتے بھائی کلائب ہونی چاہیے۔ واہ 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 بھائی کیا بات۔ اس پیلے اپر والے دا اس خاتون نے کارڈ چکیا، انہیں کارڈ مشین چ واڑیا، ادھر ایک جُتی ہے۔ کئی کہہ رہے کھ بھی نہیں سی جی، $2 صرف۔ اور جی ٹھنڈ $1 بھی بڑا ہوندا، 2 بھی ہوندا۔ ابھی نیو یارک میں دیکھیے ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ ویڈیو بھی آج کل بڑا وائرل ہوا ہے۔ کتنا شاندار انسان ہے، کتنا دردمند دل رکھتا ہے، کیونکہ نیو یارک میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا ہے۔ اب یہ شخص بالکل بغیر کسی رضائی، بغیر کسی کوٹ کے سڑک پر پڑا ہوا تھا، اور آپ دیکھیں کہ اس نیک شخص نے نیکی کی اور اپنا کوٹ لے جا کر اس ہوم لیس کے اوپر ڈال دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ دعا دیتا، خوش ہوتا، شکریہ ادا کرتا، فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے شخص نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ میرے خیال انہیں گیلا کوٹ پا۔ نہیں یہ فرق ہے، ایک طرف انتہائی نیک شخص ہے اور ایک طرف انتہائی جسے کہیے کہ مین آدمی ہے، کیونکہ یہ حرکت اس نے پہلے بھی 2-3 لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ تو دونوں رویے آپ کو دیکھیے انسانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وہ ہو سکتا پکا سگڑ پی کے ٹھنڈ کا مزہ لے رہے ہو، اتنے انہیں کمبل پاتا۔ نہیں یار وہ باقاعدہ نوسر باز ہے، فراڈیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی 3-4 لوگوں کو اسی مقام پہ وہ لوٹ چکا ہے۔ اس میں سیریس میں لگا تھوڑا پاگل بھی ہے۔ میں نے اس خبر کو پتہ ہے کیوں شامل کیا؟ جی اس لیے شامل کیا کہ زندگی میں کتنی مرتبہ بھی آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری کرے، کتنا ہی آپ کی نیکی کا جواب بدی کی شکل میں دے، نیکی کرنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔
ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨੇਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। आपको पता है नेकी करके किसी का भला करके हमें तकलीफ कब होती है? जब हम उस शख्स से कोई सिला चाह रहे होते हैं। अगर हम नेकी करते हुए खल्क के बजाय खालिक को जहन में रखें कि भाई हम तो उसकी रज़ा के लिए कर रहे हैं और हम उसकी मखलूक को भी अगर खुश करना चाहते हैं तो इसलिए खुश करना चाहते हैं कि खालिक खुश हो जाएगा। तो अगर खालिक की खुशनुदी पेश नज़र होगी तो फिर कभी हमें तकलीफ नहीं होगी, भले भलाई के जवाब में हमारे साथ जितनी मर्जी बुराई क्यों ना हो। वाह, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो उसके लिए कर रहे हैं, उसके बंदों के लिए तो कर ही नहीं रहे। वैसे हनी भाई सर्दी ज़्यादा लगती है आपको? नहीं, हम वो लोग नहीं। नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा था। सर हर जी शूर को ठंड लगती है। नहीं, सर्दी लगती है लेकिन वो जो एक मिथ बनी हुई ना वो नहीं है, वो नहीं है उस वो तरह। नहीं है। यार मैं पता है आपसे क्यों पूछ रहा था, मैं आपको इसलिए लगती है। नहीं लगती तो है, मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो एक ज़माने में होता था ना कि ख़वातीन अपने हाथ से स्वेटर बुना करती थी, हाँ हाँ हाँ, है ना। वो मेरी वालदा भी एक ज़माने में बुनती थी हमारे लिए। उसकी यार उस स्वेटर की एक अजीब उसमें हिद्दत हुआ करती थी क्या बात। और एक अजीब खुशबू होती थी उसमें। अच्छा, उसमें शाजी ज्यादातर हाफ स्लीव्स होते थे। नहीं, फुल भी होते थे। अच्छा, मेरी हर शहर हो ना थोड़ा सा ना उधेड़ना जरूर। मैं कहूँगा ना ये चांद है, नहीं मुझे तो सूरज लग रहा है। नहीं, आपने कहा कि हाफ स्लीव्स होते थे, उससे ये तासुर जा रहा था कि शायद फुल स्लीव्स नहीं होते थे, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि हाफ स्लीव्स होते थे। हाँ, फुल स्लीव्स भी होते थे। शाजी मेरे घर वाले हाफ स्लीव मेरी तो बावा नहीं सी हुंदी है। मैं इंजन करके ना फिर Stay with us, we'll be right back. You are watching Zabardast. वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ज़बरदस्त मौसीकी में आज हम एक ऐसे बैंड को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो यूथ का नुमाइंदा बैंड है। इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और इनका काम सुन के आपको लुत्फ आ जाएगा। इनका नाम है सवाल बैंड। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये बताइए कि आप दोनों तालिब इल्म थे, जी सर, बिल्कुल। एनसीए में पढ़ रहे थे? जी जी बिल्कुल इसी तो तरह। कैसे ये इंकशाफ हुआ कि भाई इकट्ठे म्यूजिक किया जा सकता है? सर इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि पहला दिन था इकरा का फर्स्ट ईयर में एनसीए में, तो मैंने से रोका, ओए फर्स्ट ईयर बात सुनो। आप सीनियर थे? मैं सीनियर था एक ओह। साल। तो ये रुकी और इन्होंने मैं कहा कुछ सुनाओ, तो इन्होंने मुझे सुनाया छाप तिलक, जो वाह है ना। तो और मजे की बात है कि पहली खातून थी जिन्हें मैंने सही गाते हुए सुना लाइव जिंदगी में। तो बस मैं वहाँ पे हैरान रह गया, तो बस वहीं से स्टोरी आप इन्हें देख के हैरान रह गए कि सुन के हैरान रह गए? बड़ी बात है सर, आप पढ़ते भी थे और गाने में भी टाइम दिया, फिर टेंड भी करवानी होती थी। तो देख ले मैंने मैनेज कैसे किया सारा कुछ। और इकरा साहबा ने फौरी क्या हुई कटप्पा तो इनका मेहंदी नाल ही ब्याह होएगा। यहाँ पे बताती चलूं, मजेदार बात ये कि शादी का प्रपोजल मैंने ही नहीं दिया था। अच्छा, वेरी गुड। साडी भैन नी कटप्पा पसंद आ गया सी करके। और कितने अरसे बाद आपने प्रपोज किया इन्हें? मैं असल में 4 साल इन्हें भाई भाई कहती रही हूँ। बस मेरे वाल उसे टेंशन जुड़े ने। फिर और 5वें साल मैंने इन्हें ऐसे प्रपोज किया, फराज भाई शादी कर लें। आज की यूथ जो है ना ये बड़ी मुनफरिद हो गई है। तो फिर फराज ने क्या कहा? इसलिए उन्होंने कहा बेटा ठीक है। कैसा लगता है कि मिलियंस में आपके व्यूज हैं सोशल मीडिया पे और इंडिया में भी आपको बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी? सोचा था कि रातों रात मकबूलियत मिल जाएगी? पहली मरतबा इकरा को मैं जब कायल कर रहा था बैंड बनाने के लिए, जब मैंने 1-2 बार इससे कहा कि यार इस तरह हम इकट्ठे मतलब कॉलेज में परफॉर्म करते हैं तो बैंड बना लेते हैं, तो इकरा तो पहले मेरी बात को सीरियस नहीं लेती थी। तो वो कहती थी ये भी लगता है उसी सीनियर की तरह है जो कि कहते कुछ है करते कुछ है। तो इसलिए इकरा ने जो स्टार्ट में मुझे सीरियस नहीं लिया। तो मैंने इसे बताया, मैं कहा यार एक गाना बनाते हैं, आप स्टूडियो आओ, रिकॉर्ड करते हैं, वो नेट पे देंगे तो इस तरह हमारे व्यूज आएंगे। तो पहले तो इकरा ने मेरी बात नहीं मानी, फिर जब वो इकरा आई तो हमने पहले ही गाने पे हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, और अभी पहला कवर किया था आपने? पहला हमने कवर किया कौन था सा? नाराय मस्ताना। नाराय मस्ताना। अरे वाह जी वाह, आपदा जी बहुत पसंद है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तक कितने कवर किए हैं आपने? अभी तक तो हमने 200+ आई थिंक। माशाल्लाह। है मौजूद। तो आप म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं बुनियादी तौर जी, पे बिल्कुल। और ये फाइन आर्टिस्ट हैं, तो पेंटिंग करती हैं यकीनन? फिर बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं हर पहली तस्वीर किसकी डायमेंशन में बनाई पेंट थी? करती हूँ। लाइक मैं पोर्ट्रेट्स करती हूँ, लैंडस्केपिंग करती इनकी हूँ। तस्वीर बनाई कभी? बिल्कुल, मैंने इनकी पिक्चर बनाई और इनको मैंने गिफ्ट किया भी, इन्होंने हमारे स्टूडियो में लगाई। अब आपको इनकी तस्वीर ज़्यादा पसंद है, यानी कि एज ए पेंटर ये ज़्यादा पसंद है या एज ए वोकलिस्ट या एज ए वाइफ? अभी तक तीनों चीजों में फैसला नहीं कर पाया। कभी मैं वाइफ देखता हूँ तो कहता हूँ सबसे अच्छी वाइफ है। अरे वाह, फिर मैं जब वो तस्वीर इनका वो काम देखता हूँ फाइन आर्ट्स का, मैं कहता हूँ नहीं ये सबसे अच्छा। अल्लाह अकबर। जब मैं इनका मतलब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो एकदम जब मैं मतलब हेडफोन लगा के रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मैं जब एकदम सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ यार
इसका तो गाना भी बड़ा जबरदस्त है। आप तो गोडे गोडे इनके इश्क में मुब्तला हैं। हाँ, बस देखने। तो आज हमें क्या सुनाएंगे आप? आज हम आपको मेरी फेवरेट जो सिंगर है मैम आपदा जी। अरे हम सबकी फेवरेट है। एग्जैक्टली किसकी फेवरेट नहीं है? एग्जैक्टली पूरे तो आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं आपदा जी को को। ट्रिब्यूट पेश करेंगे यार को हमने जा बजा क्या देखा। कहने, यार को हमने जा बजा जा बजा देखा, क्या कहने। बिस्मिल्लाह। इजाजत दीजिए।